सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। मोदी सरकार आखिरकार कोरोना नाल होईयां मौतां दे आंकड़े क्यों लुको रही है, इस मसले ते चर्चा करांगे। अज कांग्रेस के वड्डे लीडर जां कह लीए कि साबका कौमी प्रधान राहुल गांधी ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। कोरोना के मुद्दे ते लगातार मोदी सरकार की आलोचना करते रहंदे ने ट्विटर के उत्ते, अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के उत्ते। अज उन्होंने वर्चुअली प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने एक वड्डा इल्जाम लाया है, कहा कि मोदी सरकार मौतां दे आंकड़े नूं लैके 100% झूठ बोल रही है। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों को झूठ ते झूठ ही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की नाटकबाजी के कारण ही कोरोना की दूसरी लहर आई है। राहुल ने कहा कि सरकार दे कोरोना नूं लैके जिन्ने भी किते दावे ने वो 100% झूठे ने। कहते असीं सरकार नूं इस बीमारी की गंभीरता बारे कई बारी दस्सण की कोशिश की, पर सरकार ने साडा मजाक उड़ाया। सरकार समझ नहीं सकी कि कोरोना एक बीमारी नहीं है, बल्कि हर कदम बदल रही बीमारी है, एक महामारी है। ये राहुल गांधी ने सब तो वड्डा इल्जाम है जिहड़ा लाया है कि वो मतलब भारत दे ही एक वासी ने, एक विरोधी पार्टी दे वड्डे लीडर ने अपनी सरकार ते इल्जाम ला रहे ने कि 100% दावे झूठे ने। कोरोना नूं लैके सरकार दे आंकड़े 100% झूठे ने। हुण राहुल गांधी ये दावा क्यों कर रहे ने, ये पता करन दे लई राहुल गांधी नूं सुनना जरूरी है। मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी, एक बार नहीं, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमने बात बताई और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। और जैसे आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। राहुल ने कहा कि सरकार नूं ये नहीं समझ आ रही कि जिन्नी इस वायरस नूं थां मिलेगी उस हिसाब नाल वायरस अपनी थां बनाउंदा जाएगा। राहुल ने कहा कि कोरोना उन्हां लोकां ते हमला करदा जो पहलां ही बीमारियां दे नाल जकड़े हुए ने। सिस्टमैटिकली वायरस की थां बंद करनी पवेगी, पर तालाबंदी जिहड़ी सरकार ला दिंदी है उहदे नाल आम लोकां नूं परेशानी हुंदी है, जबकि एक सिस्टम है जिहड़ा वो बनाया जा सकता है। सरकार कोल की योजनावां दी घाट हुंदी है, प्लैनिंग दी घाट हुंदी है, सरकार सब कुछ कर सकदी है। जदों पता है कि कोरोना उन्हां लोकां ते हमला करदा है जिहड़े पहलां ही बीमारियां दे नाल जकड़े हुए ने, तां क्यों सरकार ओहो जिहे प्रबंध नहीं कर सकदी। सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। दूसरी तरफ जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो ओबीस हैं, उन पर आक्रमण करता है और ये आस्ते आस्ते बदलता जाता है। जितनी आप इसको जगह देंगे ये बदलेगा 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 और ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीन की रणनीति घड़न के लिए असीं कई बारी सरकार नूं कहा कि असीं तुहाडे नाल हां, तुसीं रणनीति घड़ो तां सही, पर सरकार ने साडी कोई गल नहीं मन्नी। उत्तों विदेश मंत्री ने यह कहा कि भारत ने वैक्सीनेशन दे के अपना नां रोशन किया है। हिंदुस्तान दे विच तां सिर्फ 3% लोकां नूं वैक्सीन दित्ती गई है। इसका मतलब 97% अजिहे लोग हैगे ने जिन्हां नूं कोरोना हो सकदा है। राहुल ने यह भी इल्जाम लाया कि मोदी सरकार ने सिवाए नाटकबाजी दे कुछ भी नहीं किया। सरकार जिस तरह काम कर रही है उसनूं बदलना होवेगा। ये झूठ बोलण दा समा है ही नहीं, महामारी दा समा है। ते जदों बीमारी कोई फैलदी है उस दौर दे विच सरकार नूं सब कुछ भुलना पैंदा है, अपने विरोधियां नूं भुलना पैंदा है ते लोकां नूं सारिआं नूं इक्को जिहा समझ के सब नाल इक्को जिहा व्यवहार करना चाहीदा। बीमारी दे नाल लड़न दी खातर सारे ਜਿਹੜੀਆਂ दुश्मनियां ने जां फिर ਜਿਹੜੇ विरोधी पक्ष ने उन्हां नूं भुला के काम करना पैंदा है। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है, हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है
विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਲਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। परमानेंट सोल्यूशन वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सोल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सोल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सोल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सोल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सोल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਦਾਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ 100% ਝੂਠੇ ਨੇ। झूठ बोलने से नुकसान होगा, जरूर डेथ रेट सच्ची दिखेगी तो लोगों को डिस्टर्बेंस होगी जरूर, मगर रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम वायरस को रोक नहीं पाएंगे। तो मैंने छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर से, बाकी चीफ मिनिस्टर से बात की और कहा देखिए आप लोग सच्चाई रखिए, क्योंकि सच्चाई हमारा दोस्त है, सच्चाई से हमें फीडबैक मिल रहा है, सच्चाई हमारी मदद करेगी। अगर कोरोना से लड़ना है तो सच्चाई हमारा दोस्त है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, लोगों को लगेगा कि भाई डेथ रेट बहुत हाई है, मगर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको छुपाएंगे तो आपका रिएक्शन ठीक नहीं आएगा। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं कि सरकार की डेथ रेट झूठ है 100%। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 100% ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਦਾਵਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ। वैक्सीनेशन की गलती हमारी नहीं है, स्टेट की गलती है, वो जगह बना रहे हैं, वायरस के लिए जगह बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन तोड़ रहे हैं स्टेट और देश और प्रधानमंत्री के बीच में। जितना कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतनी जगह बंद होगी। अगर बघेल जी नरेंद्र मोदी जी एक पेज पे होंगे, ममता जी नरेंद्र मोदी जी एक पेज पे होंगे, वायरस की जगह बंद होगी। अगर नरेंद्र मोदी कहेंगे देखो ममता जी ने गलती की तो वायरस की जगह बनेगी। तो
वॉर माइंडसेट में आना पड़ेगा। आपने कैजुअलिटीज ले ली मगर आप वॉर माइंडसेट में नहीं आए। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 16 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ 42 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ। 42 ਲੱਖ ਜਾਂ 16 ਲੱਖ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੌਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਚੋਂ 5 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ VK ਪੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 3 ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਨਫਰਮ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 15 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ WHO ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ WHO 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਘਟਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਟੰਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਆਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟਵਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਟੰਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 216 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 108 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੌਟੰਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਕੇਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਅਥਰੂ ਕੇਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੁਕੋਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।